여러분 안녕하세요. 책벌레에서 라이브 하고 있는 찌라입니다. 오늘도 PC로 하다 보니까 조금 확인 필요한데? 어디선가 소리가 이중으로 나고 있는 것 같은데? 여러분 제 소리 잘 들리시나요? 이중으로 안 들리고 잘 들리고 있는지 답변을 부탁드립니다. 이거는 소리를 꺼놨으니까 안 나가야 정상인데. 오늘 저는 맨박스 남자다움에 갇힌 남자들이라는 책을 소개해 보려고 합니다. 약간 선정을 하고 보니 좀 뜨거운 감자라는 생각이 들었어요. 그래서 다양한 의견들이 있었고 제가 아무 생각 없이 이제 이런 책을 읽었다고 팀원들이랑 이런저런 얘기를 했는데도 굉장히 거기 보는 시각차가 있구나 뭐 이런 것들도 있었고, 그래서 방송을 하면서 조금 오늘 긴장을 하고 다양한 이제 이야기를. 근데 그런 생각이 들었어요. 제가 막 이미 네이버 포스트나 이런 하단에서도 굉장히 많은 분들이 뭐랄까 의견을 토론이 굉장히 활발하고, 어웨이크에서도 카드뉴스로 소개했는데 그 밑에도 많은 분들이 의견을 달아주셨었는데, 다들 많이 물어보시는 것들이 이 책을 읽어보고 얘기하는 거냐, 이 책을 알고 이 토니 포터라는 분의 어조를 우리가 다 이해하고 있는가라는 생각이 들어서 그거를 먼저 잘 전달하는 게 중요하겠다라는 생각을 하고, 오늘은 이 맨박스가 무엇인가, 그리고 그 이야기를 좀 살펴보는데 집중해서 소개를 해드리려고 합니다. 네, 많은 분들이 들어와 주셨습니다. 반갑습니다. 그래서 일단 우리가 맨박스가 무엇인지 이해하기 위해서 토니 포터가 테드에서 이 영상으로 굉장히 유명해졌거든요. 저도 그 토니 포터 영상을 보고 재미있어서 이 책을 소개하게 됐는데, 그 영상부터 잠깐 볼게요. 잘 돼야 되는데. 영상에서 소리가 안 나오고 있네요. Crying. It's like soon as I would hear him crying, a clock would go off. You know, I would give the boy probably about 30 seconds, which means by the time he got to me, I was already saying things like, why you crying? Pull your head up. Look at me. You know, explain to me what's wrong. Tell me what's wrong. I can't understand you while you're crying. And out of my own frustration,
of my role and responsibility of building him up as a man to fit into these guidelines, these structures that are defining this man body. I would find myself saying things like, just go in your room. Just go in your room. Sit down. Get yourself together. And come back and talk to me. Just go and talk to me like a what? Just go in your room like a man. Sit down. Get yourself together. You know, and I go like I would talk to myself. Just go and talk to me like a what? Just go in your room. You know, why would I do this? And I think back to my father. There was a time in my life where we had a very troubled experience in our family. My brother Henry, he died tragically when we was teenagers. We lived in New York City, as I said. We lived in the Bronx at the time. And the burial was a place called Long Island. It was about 2 hours outside of the city. And as we were preparing to come back from the burial, you know, the cars stopped at the bathroom, you know, to let folks take care of themselves before the long ride back to the city. And the limousine empties out. My mother, my sisters, my auntie, they all get out, but my father and I stayed in the limousine. And no sooner than the women got out, he burst out crying. He didn't want to cry in front of me, but he knew he wasn't going to make it back to the city. It was better me than to allow himself to express these feelings and emotions in front of the women. And this is a man who 10 minutes ago had just put his teenage son in the ground. Something I just can't even imagine. The thing that sticks with me the most is that he was apologizing to me for crying in front of me. And at the same time, he was also giving me props, lifting me up for not crying. You know, I come to also look at this as this fear that we have as men, this fear that just have us paralyzed, holding us hostage to this man box. I can remember speaking to a 12-year-old boy, a football player, and I asked him, I said, how would you feel if in front of all the players, your coach told you you were playing like a girl? Now, I expected him to say something like, I'll be sad, I'll be mad, I'll be angry, or something like that. No, the boy said to me, it would destroy me. And I said to myself, God, if it would destroy him to be called a girl, what are we then teaching him about girls? It took me back to a time when I was about 12 years old. I grew up in tenement buildings, you know, in the inner city. And at this time, we're living in the Bronx. And in the building next to where I lived, there was a guy named Johnny. He was about 16 years old, and we were all about 12 years old, younger guys. And he was hanging out with all us younger guys. And this guy, he was up to a lot of no good. He was the kind of kid where parents would have to wonder, what is this 16-year-old boy doing with these 12-year-old boys? And he did spend a lot of time up to no good. He was a troubled kid. You know, his mother had died from a heroin overdose. He was being raised by his grandmother. His father wasn't on the set. His grandmother had 2 jobs. He was home alone a lot. But I got to tell you, we young guys, we looked up to this dude, man. He was cool. He was fine. That's what his sister said. He was fine, right? He was having sex. You know, we all looked up to him. So one day I'm out in front of the house doing something, just playing around, doing something, I don't know what. He looks out his window, he calls me upstairs. He said, hey, Amp, they called me Anthony growing up as a kid. Hey, Anthony, come on upstairs. Johnny called, you go. So I run right upstairs. As he opens the door, he says to me, do you want some? Now, I immediately knew what he meant, because for me growing up at that time and our relationship with this man box, do you want some meant one or two things, sex or drugs. And we weren't doing drugs. Now, my box, my card, my man box card was immediately in jeopardy. 2 things. One, I never had sex. We don't talk about that as men. You only tell your dearest, closest friends sworn to secrecy for life the first time you had sex. For everybody else, we go around like we've been having sex since we was 2. There ain't no first time. The other thing I couldn't tell him is that I didn't want any. You know, that's even worse. We're supposed to always be on the prowl. Women are objects, especially sexual objects. So anyway, I couldn't tell him any of that. So like my mother would say, make a long story short, I just simply said to Johnny, yes. He told me go in his room.
I go in his room. On his bed is a girl from the neighborhood named Sheila. She's 16 years old. She's nude. She is what I know today to be mentally ill, higher functioning at times than others. We had a whole choice worth, inappropriate names for her. But anyway, Johnny had just gotten through having sex with her. Well, he actually raped her, but he would say he had sex with her because while Sheila never said no, she also never said yes. So he was offering me the opportunity to do the same. So when I go in the room, I close the door. Folks, I'm petrified. I stand with my back to the door so Johnny can't bust in the room and see that I'm not doing anything. And I stand there long enough that I could have actually done something. So now I'm no longer trying to figure out what I'm going to do. I'm trying to figure out how I'm going to get out of this room. So in my 12 years of wisdom, I zip my pants down, I walk out into the living room, and lo and behold to me, while I was in the room with Sheila, Johnny was back at the window calling guys up. So now it's a living room full of guys, like the waiting room in the doctor's office. And they asked me, how was it? And I say to them, it was good. And I zip my pants up in front of them, and I head for the door. Now, I say this all with remorse, and I was feeling a tremendous amount of remorse at that time, but I was conflicting, because while I was feeling remorse, I was excited, because I didn't get caught. 네, 여기까지 하고 책을 소개를 해드릴게요. 항상 영상을 준비한 날은 방송사고가 납니다. 이렇게. 사실은 5분 30초 부분부터 보여드리고 싶었어요. 네, 승택님 제가 링크는 방송 끝나고 남겨드릴게요. 원래는 이제 제가 보통은 영상을 다운받아가지고 그 부분부터 플레이를 하는데 댓글이 남겨져 있는, 댓글이 아니라 자막이 달려있는 거는 그 테드 공식 사이트에서만 볼 수가 있더라고요. 그래서 제가 테드 공식 사이트에서 좀 보여드렸고, 네, 이거 처음부터 보시면 다들 좀 더, 그러니까 끝까지 더 보시면 더 영감을 받으실 수 있을 것 같은데, 제가 그 영상을 보고 이 책을 소개하고 싶다라는 그런 결심을 하게 됐습니다. 그래서 오늘 한번 이 책의 이제 얘기를 좀 더 들어볼게요. 사실은 많은 그만큼 의견들이 있는 책이고요. 제 소리 사운드 잘 나오죠? 네, 그러면 한번 이 토니 포터라는 분이 어떤 내용을 이 책에서 얘기하고 있는지 좀 들려드리도록 하겠습니다. 링크는 방송 끝나고 드릴게요. 네. 당신은 특히 남자분들이 이 책의 청자입니다. 그래서 한번 좀 특히 남자분들이 공감을 하실 수 있는지, 또 아닌 부분이 있다면 그 아닌 부분에 대해서도 얘기를 해주셨으면 좋겠어요. 그래서 그 얘기를 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. 당신은 스스로를 착한 남자라고 생각한다. 최소한 당신은 여자에게 손을 대는 그런 나쁜 놈들과는 질적으로 다르다. 당신은 절대 누군가를 성폭행하거나 여자친구 혹은 아내를 때릴 사람이 아니다. 하지만 이런 착한 남자들도 인지하지 못하는 게 있다. 그것은 남자들만의 특권과 그릇된 남성성의 사회적 학습이 가정폭력, 10대 데이트 폭력, 성폭력, 성매매, 그리고 여성에 대한 사회 전반적인 적대감을 불러일으켰다는 점이다. 내 목적은 착한 남성들을 비난하는 것이 아니다. 나는 남성들이 지금껏 어떤 식으로 문제의 원인이 되어 왔는지를 알리고 싶다. 대부분의 남성이 착한 심성을 갖고 있다고 해도 이들 또한 일련의 사회와 가정을 거치게 된다. 그 결과 사회적 교육이 가르침대로 남성 중심주의, 여성의 비인격화, 여성 학대의 주범이 되고 만다. 이런 사회적 학습 과정은 눈치챌 수 없을 만큼 조금씩 그리고 꾸준하게 이루어진다. 남자다움이 집단적으로 강요되는 방식을 살펴보자 우리는 성인 남성 혹은 남자아이들이 이성에게 관심을 가지는 상황에서 그 관심의 주목적이 성적인 욕구가 아니라고 판명되면 그들의 남자다움을 의심하기 시작한다. 아까 그 영상에서 보셨듯이 토니 포터도 어렸을 때 할래? 라고 했을 때 그 상황에서 거절하기 어려움, 그런 것들을 느끼게 되는 거죠. 그러면서 사실은 이 책은 그래서 남자들한테 나는 아닌데 라는 그런 마음을 먼저 들게 합니다. 그래서 토니 포터가 고민하는 것도 어떻게 해야 남성들의 적극적인 참여를 유도해야 할까? 어떻게 이야기해야 애정을 담아서 존중하는 마음으로 접근하면서도 그들의 책임에 대해서는 엄격하게 소통할 수 있을까를 고민을 하게 됩니다. 그러면서 하는 얘기가 남성의 참여를 유도하는 유용한 방법 중 하나는 바로 그들이 사랑하고 아끼는 여성들의 관점과 그녀들의 삶을 떠올려 보라는 것이다. 이렇게 해서 이제 남성이 연대적 책임감을 느낄 때가 됐다. 남성이 나서서 해법의 일부가 되어야 한다고 얘기하고 있습니다.
경우님이 소리가 안 나오신다고 하는데 다른 분들은 제 소리 들리시죠? 이런 경우에 나갔다가 들어와야 되는데 전달할 방법이 없네요. 그래서 저도 조금 고민을 해봤습니다. 이거 제가 적어놓은 거를 조금 보면 이거 사실 책에서 나오는 부분 중에 제가 조금 공감되고 와닿았던 부분이고 주변의 남자분들한테도 이런 질문을 많이 드렸어요. 먼저 당신이 남자이기 때문에 겪지 못하는 그런 불편함에 대해서 좀 얘기를 해볼게요. 여자이기 때문에. 먼저 밤늦은 시간 엘리베이터를 타거나 계단을 이용할 때 다른 사람 남자와 함께 타게 된다면, 혹은 저 앞에서 남자가 엘리베이터를 타는데 걸어오고 있으면 문을 빨리 닫아야 될까, 아니면 나는 계단으로 가야 될까, 이런 고민이 있죠. 그리고 택시 탈 때 차량의 번호와 색깔을 남기는 것, 그리고 술 마시다 화장실 혼자 가는 것, 그리고 공중 화장실에 옆 칸에 사람이 있으면 혼자 들어가지 못하는 것, 그리고 짧은 치마를 입고 지하철 계단을 올라가는 것. 여자들은 이제 이런 경험에서 굉장히 일상생활에서 불편함을 겪게 됩니다. 이것이 여러분의 동생이라면, 친구라면, 이러한 관점에서 토니 포터는 계속 얘기를 하고 있는데요. 이러한 여성이 겪게 되는 불편이 어렸을 때부터 상당히 많은 부분 맨박스라는 이름으로 학습되어 온 게 크다는 얘기입니다. 상대편에게 계집애처럼 그게 뭐냐? 라고 말할 때 그 말의 진짜 속뜻은 여성이 남성보다 능력이 부족한 존재다 라는 의미도 숨어 있다. 물론 남녀간 신체적 차이가 있으니 어떤 면에서는 남성들이 우위에 있을 수 있다. 하지만 문제는 여성이 남성보다 못하다는 사고 패턴이 이어지다 보면 점차 다른 분야에서도 여성은 남성보다 열등하다는 메시지로 증폭된다는 점이다. 남자아이들한테 여자처럼 그게 뭐 하는 거니? 기집애처럼 이라고 말하면 아이의 행동이, 남자아이들의 행동이 바뀐다고 합니다. 또 예를 들어 엄마를 따라다니는 남자아이들에게 마마보이라는 호칭을 붙여주는데 이것은 아이들한테 굉장히 달갑지 않은 말인 거죠. 그리고 아빠를 잘 따르고 씩씩한 남자아이들한테는 다 큰 사나이라면서 대견하게 여기는데 이는 아이들한테 긍정적인 신호로 해석됩니다. 그래서 어렸을 때부터 우리는 맨박스에 노출된다는 얘기입니다. 맨박스는 남자라면 언제나 상황의 주도권을 갖고 있어야 한다고 가르친다. 그 반대말은 통제불능이다. 흔히 여성들의 행동을 얕잡아 부르는 말이다. 우리는 남자아이들에게 감정을 묻어두라고 가르친다. 남자아이가 남 앞에서 울음을 터뜨려도 괜찮은 건 생후 몇 년뿐이다. 남성들과 이야기해보면 평균적으로 5살을 기점으로 꼽는다. 즉 5살이 되면 우리는 그 아이들에게 감정을 끊어내라고 가르친다는 것입니다. 그래서 여기 아까 그 영상에서도 토니 포터가 했던 얘기 중에 딸아이가 울면서 달려오면 무슨 일 있냐고 그렇게 안아주고, 아들이 그러면 도대체 너 왜 그래? 그리고 울먹이면서 설명을 잘 못하면 빨리 방에 들어가서 생각하고 다시 말을 할 수 있을 때 다시 나와. 모처럼 남자처럼 이렇게 가르치게 된다는 거예요. 하지만 일반적으로 우리 사회는 여성의 눈물을 보이거나 감정을 드러내는 것은 허용한다. 이러다 보니까 남자들은 그 남성다움이라는 그런 것 때문에 맨박스에 갇히게 된다는 거죠. 사례를 하나 읽어 드릴게요. 이 실제로 아빠가 겪었던 일인데요. 아들 캔덜이 생애 첫 주먹 싸움에서 지고 돌아온 날이 기억난다. 캔덜은 고작 6살이었다. 이웃집 아이와 싸운 캔덜은 집으로 울면서 달려왔는데 정확하게 말하자면 콧물을 질질 흘리면서 숨이 넘어갈 듯한 우는 얼굴을 하고 집 쪽으로 뛰어오고 있었다. 몹시 서글픈 표정이었지만 겉보기에 드러나는 큰 상처는 없었다. 난 몇 분간 이성을 잃은 듯했다. 분노가 치밀어 올랐다. 내가 남자답게 키우지 못한 건가? 나는 그때까지 캔덜에게 싸우는 법을 가르칠 필요가 있다는 생각조차 하지 못했다. 고작 6살에 불과했으니 말이다. 그 다음 드는 생각은 그 집의 아빠를 주먹으로 한 대 쳐야겠다는 거였다. 어차피 딱히 사이좋은 이웃도 아니었다. 그 집 애아빠와 싸움이 붙으면 내가 이길 수 있다는 자신이 있었다. 이 모든 광경을 아내 태미가 지켜보고 있었다. 그녀의 얼굴에는 혼란스러움과 가소로움이 섞여 있었다. 이윽고 태미가 입을 열었다.
그러지 말고 켄더를 데리고 그의 집에 가서 둘이 서로 화해하라고 말하는 건 어때요? 이것은 나에게 매우 생소한 발상이었다. 내가 자란 동네에서는 싸움에서 이긴 자가 화해를 청할 수는 있어도 진 사람이 먼저 화해를 건넨다는 것은 있을 수 없는 일이었다. 켄덜의 아빠이자 남자로서 내가 맨박스의 규칙을 어겨가며 켄덜에게 사과를 종용하는 것은 잘못된 일이라는 생각이 들었다. 나는 내 아들을 보호하고 싶었고 켄덜을 강하게 키우는 것만이 그 애를 보호하는 것이라고 생각했다. 네, 그래서 이렇게 아이들을 키울 때부터 남성다움과 울면 안 된다는 그런 것들을 강조하고 있습니다. 사실 앞에서 그런 남성성에 대한 학습에 대한 사례가 많이 나오는데 우리가 아까 토니 포터의 얘기를 조금 지켜봤으니까 좀 생략하고 이제 토니 포터는 이런 성평등에 대한 많은 모임을 진행을 하는데요. 거기에서 실제로 남자들이 이런 얘기를 듣고 어떻게 본인의 그런 것들을 회고했는지 좀 몇 가지 사례를 소개해 볼게요. 먼저 샤키르 이야기입니다. 샤키르라는 남성이 이런 맨박스에 대해서 고민을 해보고 본인의 이야기를 회고하는 장면입니다. 저는 뮤직비디오를 즐겨봅니다. 그리고 요즘 뮤직비디오의 상당수가 소프트코어 포르노 수준이고 점점 더 심해지는 추세라는 데 동의합니다. 뮤직비디오에서 전하는 메시지는 당신이 돈 많은 남자라면 섹시한 여자들을 입맛 따라 고를 수 있다는 것이죠. 여자들은 거의 벌거벗은 차림으로 허리를 돌리고 남자들 옆에서 굉장히 선정적인 춤을 춰요. 반면 남자들은 그녀들을 무시하는 듯 행동하고요. 여기서 전하는 메시지는 남자인 당신이 결정권자니까 여자들 중 하나를 고르든 전부 데리고 가든 마음대로 할 수 있다는 겁니다. 뮤직비디오에서 흔히 볼 수 있는 장면 중 하나가 바로 남자들이 여자에게 돈을 뿌리는 장면인데 여자들이 하나의 인격이라기보다 물건이자 장난감이고 성적 대상이라는 점을 부각시킵니다. 흥미로운 점은 우리가 뮤직비디오 속 여성들의 복장이나 춤을 두고 부적절하면서 왈가왈부할 뿐 그런 수요를 만들어내고 유지하는 남자들에게 책임을 묻는 일은 거의 없다는 거죠. 이런 추세를 지속시키는 남성들에 대해서는 충분한 언급조차 없었습니다. 마치 이것이 여성들만의 문제인 양 취급하고 남성들은 아무런 관련이 없는 것처럼 행동합니다. 라고 사키르라는 남성이 이제 얘기를 합니다. 그래서 저자는 이렇게 얘기합니다. 샤키르는 우리 사회 여성의 성적 대상화에 대해 뛰어난 통찰력과 분석 능력을 보여주었다. 성적 대상화와 비인격 사이의 중요한 연결고리, 여성폭력 문제를 이해하려면 이 연결고리를 이해하는 것이 매우 중요하다. 여성을 비인격화함으로써 선한 남성들조차 여성폭력을 그저 지켜보기만 하는 것이다. 네, 그래서 저도 이 얘기를 듣고 나니까 특히나 아이돌들이 굉장히 선정적이고 뭐 그런 것들로 많이 논란이 되잖아요. 그런데 우리의 비난의 화살이 보통은 그 여자 아이돌 그룹한테로 많이 가는 것 같아요. 그래서 그런 사회적인 수요나 이런 여성의 성적 대상화에 대해서도 생각해 봐야 되지 않나라는 고민이 들었습니다. 네, 형섭님, 저는 목요일, 금요일을 제외한 나머지 날에 방송을 하고 있습니다. 네, 그리고 한 가지 다음 얘기는 커티스라는 남성이 또 그런 문제에 대해서 이제 이야기를 하는데요. 저는 이 부분이 굉장히 와닿았습니다. 운동광인 집사람은 매일 아침 조깅을 합니다. 매일같이 새벽 5시에 일어나서 운동복을 입고 몸 밖을 나서죠. 최근 집사람이 호신용 스프레이를 사달라고 했을 때 저는 그게 왜 필요한지 이해가 되지 않았습니다. 우리는 도시 근교 나름 괜찮은 동네에서 살고 있거든요. 그런데 호신용 스프레이가 필요하다니 충격이었죠. 우리 동네는 안전하다고 생각했으니까요. 집사람의 괜한 노이로제가 아닌가도 생각했고요. 그런데 집사람 얘기를 듣고 보니 문제는 누가 평범한 남성이고 누가 나쁜 마음을 먹은 사람인지 구분할 수 없다는 것이었습니다. 남자들이 여자를 훑어보는 시선이 다 비슷비슷하다는 거죠. 여자들은 제가 생각한 것보다 훨씬 더 신변의 안전을 의식하며 살고 있었습니다. 저는 평생 집사람이 길거리에 스쳐 지나가는 보통의 남자들을 보면서 불안하다고 느낄 줄은 전혀 몰랐습니다. 하지만 집사람으로서는 혼자 있을 때 어떤 놈이 몸을 쓱 훑어보며 다가오면 그 다음에 무슨 일이 벌어질지 모른다는 겁니다. 그래서 집사람이 언제나 주변을 경계해야만 한다는 사실을 깨달았습니다. 주변 남성들이 자신을 쳐다볼 때 그냥 쳐다보는 건지 아니면 특정한 의도를 갖고 자신에게 접근하려 하는 건지 항상 신경을 써야 하죠.
이런 얘기를 듣고 보니 지금껏 제가 길에서 여자를 쳐다볼 때 그들도 우리 집사람처럼 저를 경계했는지 궁금하기도 합니다. 네, 그런 얘기를 여기 커티스라는 남성이 해주었어요. 그러니까 저자가 뭐라고 했냐면, 난 오랫동안 여성들과 그들의 삶에 관해 수없이 많은 대화를 나눠왔다. 이를 통해 여성들은 남성과 사랑에 빠지기도 하고 남성과 공동체 생활을 영위하면서도 그와 동시에 남성들 때문에 신변의 안전을 걱정하는 삶을 산다는 걸 알게 되었다. 아직도 무수히 많은 남성들이 여성들이 어떤 삶을 사는지, 남성들과 공동체 생활을 하는 것이 그들에게 어떤 경험인지를 깨닫지 못하고 있다. 위험할 수 있으니 주차는 어디에 하는 게 좋고, 해가 떨어진 후에는 여럿이 함께 다녀야 하고, 엘리베이터에 혼자 타되 그렇다고 계단을 사용하는 것도 위험하니 피하라는 그런 삶의 지침들이 여성을 따라다닌다. 남성들이 여성의 일상적인 삶을 진정으로 이해하기 시작하면 모든 것이 변하리라 생각한다. 남성들이 여성들에게 지원을 아끼지 않으며 책임감 있게 행동하는 모습으로 변할 것이라고 생각한다. 네. 지훈님, 안타깝고 불편한 진실을 사이다처럼 얘기해 준다고. 네, 이 책에서 굉장히 그런, 특히나 되게 그 공감이 가는 얘기는, 이런 얘기를 사실 요즘 되게 뭐 여혐 남혐의 문제도 많잖아요. 그런데 여성이 했거나 좀 그랬으면 또 공감을 못 했을 수도 있는데, 남성분들의 입장에서 그거를 생각해보고 우리 아이의 문제, 내 동료의 문제라고 생각을 했다는 점에서, 그런 이제 그렇게 생각을 해본 남성분들의 많은 증언이 담겨 있는데요. 그게 굉장히 와닿았습니다. 사실 오늘 좀 시간이 된다면 내일로 넘겨야 될 것 같긴 한데, 이 책에 대해서 네이버 포스트에서 연재로 시리즈가 한 10편 정도 있어요. 제가 그것도 방송 끝나고 좀 달아드릴게요. 근데 거기에서 굉장히 많은 이제 뭐 토론들이 일어났고, 저는 이제 오늘 그걸 좀 소개를 해드리고 싶었는데, 먼저 오늘은 이 책의 논조를 계속 소개하도록 하겠습니다. 가장 이 책을 들고 그 남자분들이 많이 얘기하셨던 것 중에 하나가, 잠깐만요. 모든 남자가 그러면 잠정적 범죄자이냐, 그러면 모든 남자가 그럴 수 있다고 생각을 해야 되냐라는 부분들을 댓글에서 많이 보였었는데요. 그 부분에 대한 토니 포터의 생각을 좀 소개할게요. 한 가지는 확실히 짚고 넘어가자. 남성에 의한 폭력은 여성에게 가장 흔한 신체적 상해 원인으로 꼽힌다. 암과 심장 질환만큼이나 그 폭력이 많다고 합니다. 남성들은 여성들이 남성들과 같은 공동체에 생활하기 위해 동원하는 갖가지 고육지책에 대해 전혀 모른 채로 살아간다. 여성들은 주차할 때 벤이나 봉고차 옆에는 차를 대지 말라고 배운다. 차를 타고 내릴 때 벤이 시야를 가리는 사이 끌려갈 수도 있기 때문에, 또는 성범죄에 노출될 수도 있기 때문에. 또 여성들은 밤늦게 혼자 다니지 말고 둘 이상 몰려다녀야 된다고 배운다. 여성들이 배우는 무수히 많은 예방책 중에는 너무 이른 새벽이나 밤늦게 조깅을 하러 나가는 것은 위험하고, 몸매가 과하게 드러나는 원피스는 되도록 입지 말아야 하고, 혹시 누가 약이라도 탈 수 있으니 술을 마실 때는 조심해야 한다는 내용도 포함되어 있다. 어머니는 늘 우리 누나들에게 빌라 입구에 들어서기 전에 미리 열쇠를 꺼내 손에 쥐라고 당부했다. 문을 열 때는 가급적 빨리 열고, 혹시라도 상황이 닥치면 열쇠를 공격 도구로 삼으라는 조언이었다. 열쇠도 못 챙기면서 네 안전을 챙길 수나 있겠니? 분명 누이들이 안전하기를 바라는 마음에서 나온 조언이겠지만, 이 말 속에는 네 몸은 네가 챙겨야 한다는 인식이 담겨 있다. 우리 사회가 여성의 안전을 여성의 책임으로 보는 시각이다. 폭력을 저지르는 당사자가 아니라 스스로 안전을 챙기지 못한 희생자에게 먼저 책임을 묻는 것이다. 여성들에게 어떤 일이 발생하면 이에 대해 설명을 요구하는 왜 그랬는데 류의 질문들이 나온다. 왜 그렇게 늦은 시간까지 밖에 있었습니까? 왜 그렇게 야한 옷을 입고 가출한 겁니까? 그리고 또 가정폭력 문제에 있어서도 남편이 그렇게 폭력을 쓰면 헤어져야지 왜 안 헤어집니까? 한술 더 떠서 맞으면서도 헤어지지 않는 거 보니까 좋은가 보지? 라고 내뱉기도 한다. 이런 질문들은 피해자 책임 전가라고 부르는 현상의 일부다. 우리 사회는 이러한 방식으로 남성들의 행동에 대한 책임을 여성이 지도록 강요한다. 가정폭력으로 고통받는 여성에게
왜 그런 남편하고 안 헤어집니까? 라고 물으면서도 폭력을 행사한 남성에게 왜 폭력을 멈추지 않습니까? 라고 비난하지 않는다. 그런가요? 남성들이 자신의 행동과 사고방식을 사회적 맥락에서 생각하기란 쉽지 않다. 물론 나는 선한 의도를 가진 사람 중 하나이지만 동시에 우리 남성들이 집단적으로 여성들을 부적절하게 대하는데 일조하고 있다는 점도 인정한다고 말하는 남성은 찾기가 힘들다. 이 책을 다루면서 가장 느꼈던 것은 개인의 문제와 사회의 문제를 좀 분리해서 생각을 해줘야 되는데 나는 그렇지 않으니까 라는 논리로 많이 얘기를 하게 된다는 거예요. 그래서 나는 착한 남자고 몇몇 나쁜 남자들이 여자를 때리기도 하는데 전 그런 건 용납하지 않아요. 라고 말한다는 겁니다. 하지만 자신과 몇몇 나쁜 남성을 구분지어 생각하다 보면 중요한 사실을 놓치게 된다. 우리 사회 남성 대부분이 상대적으로 지배적 위치에 속하며 알게 모르게 남성 중심적 사고와 사회적 분위기를 지속시키는데 기여한다는 점이다. 이거를 좀 흑인과 백인의 문제에 빗대서 생각을 해보면요. 마치 백인이 난 인종차별주의자가 아니에요. 다른 백인들 중에는 흑인을 차별하는 사람들도 있지만 전 아니에요. 라고 말하는 것과 마찬가지다. 현실에서 벌어지고 있는 문제와 자신은 별개라는 생각으로 자아성찰을 거부할 때 주변 백인들이 유색인종을 대하는 방식에 직접적으로 의사표시를 하지 않을 때 지배적 위치를 선점한 백인들은 사회 구조적 인종차별의 본질을 파악할 수 있는 기회조차 외면하게 된다. 고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이제 이런 얘기가 되게 와닿았는데요. 맨박스에 대해서 거센 반발과 반박이 몰려오는 장소가 있는데 바로 온라인이다. 테드에서 방금 전에 여러분이 보셨던 연설 콜투맨이라는 한국어 번역 제목은 남자들에게 고함으로 나와 있어요. 온라인에 널리 퍼져 있는데 그 내용에 분노하는 남성들의 블로그를 찾아내는 것은 식은 죽 먹기다. 유독 온라인에서는 난 이 자식이 하는 말이 하나도 공감이 안 가. 이건 다 개소리야. 모든 남자가 그런 건 아니라고 이런 코멘트가 넘친다. 그리고 말싸움을 시작한다. 하지만 막상 온라인에서 벌어지는 말싸움을 보면 테드 연설 내용을 전달한 방법에 대한 지적은 전무하다. 예를 들면 당신은 굉장히 무례하고 남성을 무시하는 식으로 말하는군요. 라고 불만을 표시하는 사람은 없다. 그들이 입씨름하는 주제들은 내가 전달하고자 한 메시지를 그들 나름의 방식으로 이해하고 정의 내리려는 과정에서 나온다. 우리 모두는 자신을 돌아보는 자각 능력을 갖기 위해 노력해야 한다. 성차별주의자냐 아니냐는 중요한 문제가 아니다. 자신이 성차별적인 행동을 할 때 이를 자각하고 그 행동을 개선할 의지가 있는지 문제다. 성차별주의에서 탈피하는 건 하나의 과정이다. 성차별적인 행동의 빈도를 줄이려 노력하거나 성차별적인 말이나 행동을 할 때 불편한 기분이 드는 과정이 이에 속한다. 자신의 말과 행동을 돌아보고 점검해야 한다. 또 언제든 건설적인 비판을 수용하는 자세를 갖는 것도 중요하다. 당신의 의도만큼이나 중요한 것이 바로 행동이 남에게 끼치는 영향이라는 것을 기억하자. 남성들은 자신의 언어 표현이 때로 자신도 모르게 여성을 억압할 수 있다는 점을 깨닫고 이를 바꿔야 한다. 여러분도 그럴지도 모른다. 평소 아무런 의심 없이 쓰던 단어가 어느 날 문득 다른 의미로 다가올 때가 있다. 이 말이 좀 이상하네? 뉘앙스가 왠지 적절하지 않은 것 같아. 차라리 다른 단어를 사용해야겠다. 이 단어는 더 이상 사용하지 말아야지. 라는 것이 바로 맨박스를 벗어나는 과정의 시작인 것이다. 하고 제가 책의 내용을 좀 소개를 했습니다. 사실은 조금 민감한 문제일 수도 있잖아요. 그래서 저도 이 책을 소개하는데 굉장히 고민을 많이 했고, 하지만 저는 영상을 보면서 느꼈던 그런 부분에 대해서 여러분들이랑 많이 얘기를 하고 공감을 나누고 싶었어요. 근데 그러기 위해서는 일단 어떤 생각이, 저희 팀원들이랑 얘기하면서도 무슨 생각이 많이 들었냐면, 이 책이 토니 포터가 해서 매력 있는 이유는 바로 남성이 얘기했기 때문에 듣는 남성분들이 아무래도 좀 무장해제를 하고 듣지 않았을까라는 저희의 결론이 있었습니다. 이런 문제를 얘기할 때 남성과 여성의 문제가 아니라 내 마음을 조금 무장해제하고 공감할 준비를 받아들인 상태에서 얘기를 하는 것이 중요한데, 사실은 굉장히 남자와 여자의 문제라는 식으로 대립되는 각들이 많이 문제가 되고 있잖아요. 그래서 저는
그거를 좀 소개하고 싶어서 오늘 이 책의 내용을 좀 소개를 해봤고요. 내일은 이 책에서 나오는 계속 연장이에요. 조금 더 한 걸음 나아가서 우리를 불편하게 하는 질문들에 대해서 한번 여러분들의 의견을 같이 듣고 얘기를 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 제이스님은 맞아요. 맨박스라는 것에 지금까지 가진 것에 조금 다른 색의 카드를 넣어야 하는 것이 아닌가라는 생각이 들었습니다. 저도 댓글 중에 봤던 것 중에 인상 깊었던 얘기가 맨박스가 아니라 젠더박스가 아닐까. 우리가 자기의 그 성에 대해서 기대되는 역할에 대해서 좀 그 갖고 있는 기대감 그리고 그런 어떤 역할에 대해서 다시 그걸 고민해보자라는 의미에서 저도 혹시 맨박스라는 제목보다 젠더박스가라고 더 적합했을 것 같다라고 의견을 주신 분들한테 굉장히 공감을 했고요. 지훈님도 책의 그 관점이나 그런 제 선택에 대해서 공감을 해주셔서 전 진심으로 감사합니다. 내일 이 시간에는 아까 말씀해드린 것과 같이 이 책에서 던지는 질문들, 우리가 조금 불편할 수도 있는 질문들에 대해서 같이 논의해보도록 하겠습니다. 네, 여러분 그러면 일요일 밤인데 푹 쉬시고요. 제가 아까 영상을 좀 너무 많이 틀어버려가지고 좀 더 길게 했어요. 내일은 시간을 딱 맞춰서 다시 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 일요일 밤인데 푹 쉬세요. 안녕히 주무세요.